بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 2 ستمبر 2016 کو قادیانی خلیفہ مرزا مسرور نے جرمنی کے جلسہ سالانہ کے آغاز پر اپنے خطبہ جمعہ میں قادیانی جلسہ سالانہ کے حوالے سے کہا کہ یہ کہا، ہم یہ نہیں کہتے کہ جلسے کا مقام خدا نخواستہ حج کا مقام ہے، جیسے کہ بعض غیر احمدیوں نے ہم مسلمانوں نے ہم پر الزام لگانا شروع کیا ہے کہ ہم قادیان جاتے ہیں اس لیے کہ اسے حج کا مقام دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ یہ مرزا مسرور کا بیان ہے جرمنی کے جلسہ سالانہ میں۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ جلسے کا مقام خدا نخواستہ حج کا مقام ہے۔ یہ اب جیسے بعض غیر احمدیوں نے ہم پر الزام لگانا شروع کیا ہوا ہے کہ قادیان ہم جاتے ہیں اس لیے حج کا مقام دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ مرزا مسرور جی، آپ بڑے بھولے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اپنے بڑے گرو جی مرزا قادیانی اور اپنے دوسرے خلیفہ مرزا محمود کی کتابوں کا اور خطبات کا مطالعہ کتنی بار کیا ہے؟ ویسے مرزا قادیانی کی کتابوں کا 3 بار مطالعہ نہ کرنے والوں کے لیے سیرت المہدی کے پرانے ایڈیشن میں صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ اس کا ایمان مشتبہ ہے۔ جو نہیں پڑھتا 3 بار قادیانی کے بارے میں، کہ جو 3 بار نہیں پڑھتا اس کا ایمان مشتبہ ہے، یہ پرانے ایڈیشن میں لکھا ہوا ہے۔ اب جدید ایڈیشن میں یہ جملہ حذف کر کے یہ لکھ دیا کہ ان میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے بڑے گرو جی مرزا قادیانی نے قادیان آنے کو نفلی حج بلکہ نفلی حج سے زیادہ ثواب قرار دیا؟ آپ کے دوسرے خلیفہ جی نے، جو مرزا محمود ہے، اس نے جلسہ سالانہ کو حج کی طرح اور قادیان کو اس کام کے لیے یعنی حج کے لیے مقرر کیا ہے، اور جلسہ سالانہ میں شمولیت کو ذلی حج کہا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ شیخ یعقوب علی عرفانی کے حوالے سے قادیان آنے کو حج قرار دیا ہے۔ ہم مسلمان آپ کی جماعت پر محض الزام نہیں لگاتے، بلکہ ہم ہمیشہ باحوالہ ثبوت سے بات کرتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو لیجئے، بطور ثبوت آپ کی کتابوں کو پیش کرتے ہیں۔ لیجئے، سب سے پہلا حوالہ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 352۔ اس صفحے پر مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ کا معنی قادیان، اس جگہ نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطر ہے، کیونکہ سلسلہ آسمانی ہے، حکم ربانی ہے۔ دوسرا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، انوار العلوم، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 576۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، شیخ یعقوب علی عرفانی کے حوالے سے
मिर्जा महमूद लिखता है कि शेख याकूब अली साहब भी बयान करते हैं कि हजरत मसीह मऊद ने यहाँ आने को हज करार दिया। यहाँ कहाँ? कादियान में। यानी कादियान आने को हज करार दिया है। ये मिर्जा महमूद का बयान है। ये सफ़ा नंबर 576, जिल्द नंबर 12, अनवारुल उलूम। ये मिर्जा महमूद की कादियानियों की किताबों का सेट है। ये तीसरा हवाला खुतबात महमूद, जिल्द नंबर 13, सफ़ा नंबर 629। मिर्जा महमूद कहता है कि चूंकि हज पर वही लोग जा सकते हैं जो मुख्तरद रखते और अमीर हों, हालांकि इलाही तहरीकात पहले गुरबा में फैलती और पिनपती हैं और गुरबा को हज से शरीयत ने माजूर रखा है। इसलिए अल्लाह ताला ने एक और ज़िल्ली हज मुकर्रर किया है, और वो कौम जिससे वो इस्लाम की तरक्की का काम लेना चाहता है ता वो गरीब यानी हिंदुस्तान के मुसलमान उसमें शामिल हो। और थोड़ा सा आगे जाके कहता है इसलिए अल्लाह ताला ने एक ज़िल्ली हज मुकर्रर किया है और उसका मरकज है कादियान में। ये तीसरा हवाला मैंने आपके सामने पेश किया। चौथा हवाला खुतबात महमूद, जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 254। मिर्जा महमूद कहता है अपने खुतबे में कि आज जलसे का पहला दिन है। हमारा जलसा भी हज की तरह है। हज खुदा ताला ने मोमिनों की तरक्की के लिए मुकर्रर किया था। आज अहमदियों के लिए दीनी लिहाज से हज तो मुफीद है, मगर उससे जो असल गर्ज यानी कौम की तरक्की थी वो उन्हें हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि हज का मकाम ऐसे लोगों के कब्जे में है जो अहमदियों को कत्ल कर देना भी जायज समझते हैं। इसलिए खुदा ताला ने कादियान को इस काम के लिए मुकर्रर किया। इस काम कौन सा? हज के लिए मुकर्रर किया है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि फिर ये कादियानी पूरी दुनिया से हज में क्यों जाते हैं? वहां हज में क्या करते हैं? उन्हें नहीं जाना चाहिए। जब वहां वो गर्ज है कौम की तरक्की की, वो उन्हें हासिल नहीं हो सकती, तो फिर क्यों जाते हैं? बहरहाल ये 4 हवाले मैंने आपके सामने पेश किए हैं। नाज़रीन, मैंने कादियानी खलीफा मिर्जा मसरूर की खिदमत में उनके अपने गुरुजी मिर्जा कादियानी और उनके खलीफा सानी मिर्जा महमूद की किताबों से 4 हवाले पेश किए। क्या वो इस बात से इनकार कर सकता है कि ये हवाले गलत हैं? क्या मिर्जा कादियानी ने कादियान आने को नफली हज से ज्यादा सवाब करार नहीं दिया और मिर्जा महमूद ने जलसा सालाना को ज़िल्ली हज नहीं कहा? और क्या शेख याकूब अली का ये बयान कि मिर्जा कादियानी ने कादियान आने को हज करार दिया, ये गलत है? हज को ज़िल्ली करार देकर मिर्जा महमूद ने मुसलमानों को धोखा दिया है। बड़ी तरकीब से चक्कर में डाला कि लोग सिर्फ फर्ज हज अदा करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाएं तो जाएं, लेकिन कादियान का जलसा सालाना तो महज एक ज़िल्ली हज है। और मिर्जा कादियानी के मुताबिक कादियान आना नफली हज से ज्यादा सवाब पाए। कौन नहीं जानता कि यही ज़िल्ली बुरूज़ी ही तो मिर्जा कादियानी के दावा नबूवत और रिसालत की बुनियाद है। ज़िल्ली बुरूज़ी नबूवत का जो मफहूम मिर्जा कादियानी ने बयान किया है, उसकी रूह से ऐसा नबी जो पिछले तमाम अंबिया और खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ بڑھ کر ہے۔ میں پہلے تو یہ بتانا چاہتا چلوں کہ ذل اور بروز یا ذلی اور بروزی نبی کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے۔ ذلی بروزی نبوت کی جو تشریح مرزا قادیانی کا دوسرا صاحبزادہ مرزا بشیر احمد MA نے اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں کی ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ کلمۃ الفصل آن لائن میں پڑھی جا سکتی ہے، جو قادیانیوں کی سو کالڈ الاسلام.org ویب سائٹ ہے، اس میں آپ پڑھ لیں۔ اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں کی ہے جو، اس کا خلاصہ مختصراً میں عرض کرتا ہوں۔ اس نے لکھا ہے کہ جس طرح حقیقی اور مستقل نبوت کی قسمیں ہیں، اسی طرح ذلی نبوت بھی نبوت کی ایک قسم ہے۔ جو حقوق حقیقی اور مستقل نبوتوں کو حاصل ہے، وہی ذلی نبوت کو بھی حاصل ہے۔ ذلی بروزی نبوت کوئی گھٹیا قسم کی نبوت نہیں ہے۔ ذل کا تقاضا ہے کہ اپنے اصل کی تصویر ہو۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں مرزا بشیر احمد MA کی کتاب کلمۃ الفصل میں سے، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ مرزا قادیانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہونے کی وجہ سے ذلی نبی تھا، اور ذلی نبوت کا پایہ بہت بلند ہے۔ پھر مزید اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہر ایک نبی کو، غور سے سنیے، ہر ایک نبی کو اپنی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے تھے، کسی کو کم اور کسی کو بہت، کسی کو بہت کسی کو کم، مگر مسیح موعود کو تو نبوت تب ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ ذلی نبی کہلائے۔ پس ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بہ پہلو کھڑا کر دیا۔ یعنی یہ دیکھ لیجیے، اندازہ کر لیجیے، اس مرتبے کو، اس رتبے تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ کہتا ہے پہلو بہ پہلو کھڑا کر دیا۔ یعنی مرزا قادیانی کو العیاذ باللہ رسول اللہ کا ہم پلہ اس نے قرار دے دیا۔ مرزا محمود کے خطبات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216، اس پر یہ کہتا ہے مرزا محمود کہ مرزا قادیانی کئی نبیوں سے افضل ہے، تمام نبیوں سے۔ بات صرف یہاں کے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ مرزا قادیانی کا درجہ و مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ ہے کہ قادیانی عقیدے کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں 2 بار آنا مقدر تھا۔ پہلی بار آپ محمد کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے، اور دوسری بار معاذ اللہ قادیان میں مرزا قادیانی کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ یہ قادیانی عقیدہ ہے۔ اسی ظہور کو قادیانی اصطلاح میں ذل اور بروز کہا جاتا ہے۔ اسی ذل اور بروز کی بنیاد پر مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ بعین ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ وجود ہے۔ اس کی آمد یعنی مرزے کی آمد خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ یعنی مرزا قادیانی معاذ اللہ حقیقت میں عین محمد ہے، العیاذ باللہ۔ مرزا قادیانی میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں با اعتبار نام، کام اور مقام میں کوئی دوئی نہیں ہے۔
मिर्जा कादियानी कहता है, मन फर्रक बैनी व बैन अल मुस्तफा फमा अरफनी वमा रहा, कि मुझ में और आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जर्रा भी फर्क कोई करता है तो उसने न मुझे देखा न मुझे पहचाना। और एक दूसरी जगह लिखता है कि सारा वजूदी वजूदहू, कि यहां तक कि मेरा वजूद उसका यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद हो गया। इसलिए उसका साहिबजादा मिर्जा बशीर अहमद अहमद कलिमतुल फसल में लिखता है कि कादियान में अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा उतारा, और यह कि मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इशाअत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में आए। इसके अलावा मिर्जा कादियानी की अपनी तहरीर है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दूसरा ज़ुहूर जो मिर्जा कादियानी के रूप में हुआ है वो मक्की ज़ुहूर से आला और अफजल है, यानी अकवा अकमल और अशद है। पहला ज़ुहूर हिलाल यानी पहली रात के चांद की मानिंद, और दूसरा ज़ुहूर बशिकल मिर्जा नाऊज़ु बिल्लाह बदर यानी 14वीं रात के चांद की मानिंद है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि बकौल मिर्जा बशीर अहमद अहमद के जिल का तकाजा है कि वो असल की तस्वीर हो, यानी वही हो। अब उसका नतीजा जो निकलता है वो ये है कि अगर मिर्जा कादियानी जिल्ली नबी है तो कादियानियों का सालाना जलसा वो भी जिल्ली हज है, ये भी जिल्ली है वो भी जिल्ली है। चूंकि आपने मिर्जा महमूद ने जलसा सालाना को जिल्ली कहा है, तो अगर मिर्जा कादियानी जिल्ली नबी होने की वजह से ऐन मोहम्मद है तो कादियानियों का सालाना जलसा भी जिल्ली हज होने की वजह से ऐन हज है। मिर्जा कादियानी जिल्ली नबी होने की वजह से अगर रसूलुल्लाह का हम पल्ला है तो कादियानियों का सालाना जलसा भी जिल्ली हज होने की वजह से मक्का मुकर्रमा के हज का हम पल्ला है। ये नतीजा निकल रहा है। मिर्जा कादियानी जिल्ली नबी होने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाऊज़ु बिल्लाह अकवा अकमल और अशद है, तो कादियानियों का जलसा सालाना भी जिल्ली हज होने की वजह से मक्का मुकर्रमा के हज से अकवा अकमल और अशद है। ये नतीजा निकलता है। इस सारी बहस का ये खुलासा है कि कादियान के जलसा सालाना और मक्का मुअज़्ज़मा के हज को एक ही चीज करार दिया जा रहा है, यानी मक्का मुअज़्ज़मा का हज भी हज है और कादियान का जलसा सालाना भी हज है, दोनों में कोई फर्क नहीं। क्या आप मिर्जा मसरूर की तसल्ली हो गई कि मुसलमान हरगिज कादियानी जमात पर इल्जाम नहीं लगाते, बल्कि हकीकतन आपकी किताबों की रोशनी में हम कहते हैं कि कादियान और दीगर कादियानी जलसा सालाना को हज का मकाम देते हैं, चाहे उसे हज कह लीजिए या हज की तरह कह लीजिए या जिल्ली हज कह दीजिए, सबका मतलब एक ही है।